अगला जिहड़ा नरेटिव सिरजिया जा रहा है वो ये है कि यूक्रेन एक बड़ा वधिया देश है, बड़ा साफ सुथरा देश है, बड़ा निर्दोष है, उहदा तां कसूर कोई नहीं, उन्हें कोई भी गलत काम कोई एक्शन किया नहीं है। अटैक तो रशिया ने किया। बिल्कुल एक दिन जिहड़ा अटैक किया 24 फरवरी को, उस तो देख के सानू सतही जी नॉलेज है वो इवें सोच सकता है, लेकिन अटैक करने के बहुत सारे कारण होंगे हैं। अटैक कोई एक दिन च ही नहीं हो जाते, बहुत सारिया गल्लां बातां होंदियां। उस तो पहला जिहड़े बाकी ऑप्शनस ने बिना युद्ध वाले उन्होंने भी विचारां होंदियां, उन्होंने भी अपलाई करने की कोशिश की जाती है। बहुत कुछ पोलिटिकल लैवल ते डिप्लोमैटिक लैवल ते करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल च युद्ध है जिहड़ा लगभग आखिरी विकल्प हुंदा है, आखिरी चोण हुंदी है हर किसी की, क्योंकि युद्ध के विच दोवें तरह का नुकसान हुंदा है और कई बार दो छड्डो किसी तीसरे का भी नुकसान हो जाता है, सिविलियंस का नुकसान होंदा। तो ये जिहड़ा नरेटिव सिरजिया जा रहा है कि यूक्रेन नूं तां भोला भाला कुछ पता नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, बड़ा चंगा है, बड़ा आदर्श है, बिल्कुल स्वर्गां वर्गा माहौल है उत्थे, इहदे विच भी कोई सच्चाई नहीं है, तत्थ कोई इहदी सपोर्ट नहीं करते। जे असीं ऑन फैक्ट्स गल करिए तां इस तरह की कोई गलबात नहीं है। पहली गल तां यूक्रेन है जिहड़ा बड़ी एक वीक इकोनॉमी है, बड़ा गरीब जिहा देश है। दूसरी गल पूरी तरह लोकतांत्रिक भी नहीं है, उत्थों का जिहड़ा माहौल है, कई थावें विद्रोह चल रहे हैं, कई थावें घोटाले है, कई कुछ है। प्रॉपर जे असीं कहिए कोई वधिया सिविलाइज्ड जां मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री भी वो नहीं है, इकनोमिकली भी बड़ा वीक है। अगली गल, रशिया तो एक गैस पाइपलाइन जाती है यूरोप नूं, यूरोप के बहुत सारे देश, वड्डे वड्डे देश रशिया तो गैस इंपोर्ट करते हैं, बाई करते हैं, खरीदते हैं, और यूक्रेन भी उस पाइपलाइन चो बहुत सारी गैस लैंदा है अपनी डोमैसटिक यूज लिए, अपनी घरेलू वरतों लिए, नाल नाल बहुत सारा किराया भी लैंदा है। तकरीबन 2 बिलियन अमरीकन डॉलर हर साल रशिया तो उस पाइपलाइन का किराया लैंदा। पिछले कई सालों चो किराया बहुत ज्यादा वधाया भी है, हर एक साल किराया वधाई तुरया गया यूक्रेन है। जिहड़ा यूक्रेन कंट्री है उसकी जिहड़ी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है जिहड़ी, वो कदे भी स्टेबल नहीं रही, कदे भी क्लीयर कट नहीं रही, कोई स्टैंड फर्म स्टैंड वाली नहीं रही है। वो कदे प्रो रशियन हो जाती है, कदे प्रो यूरोपीयन हो जाती है। अजकल प्रो यूरोपीयन हुई है। जदों दे ये नवे प्रेजिडेंट बने हैं 2019 दे 2-3 साल पहला दे, तां ये व्यक्ति दी गवर्नमेंट पूरी तरह प्रो यूरोपीयन है, प्रो अमरीकन है। इस करके ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट वधिया, ज्यादा प्रॉब्लम्स वधिया ने। उस तो पहला पास्ट दे विच जिहड़ा यूक्रेन है, जिवें असीं गल करिए तां जदों प्रो रशियन पॉलिसी सीगी उन्हां दी विदेश नीति, जानी रशियन पक्षी सी, अजकल यूरोपीयन पक्षी है जां अमरीकन पक्षी है। उस वेले 2013 दे विच अखीर ते 17 दिसंबर 2013 नूं रशिया ने 15 बिलियन अमरीकन डॉलर का बेल आउट दिता यूक्रेन नूं, जानी कि एडी वड्डी फाइनैशियल एड है जिहड़ी ਉਹ यूक्रेन ने रशिया तो ਲਈ दसंबर 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਵੀ ਨਾਲ यूक्रेन लैंदा रहा। इस वेले ये दुनिया का पूरे संसार का चौथा इहो जिहा कंट्री है जिन्होंने सब तो वड्डी फाइनैशियल एड हर एक साल अमरीका दिंदा, जानी कि जिन्ने भी लोगों को फाइनैशियल एड दिंदे आ उह चों इहदा चौथा रैंक है, सब तो वड्डी अमाउंट यूक्रेन नूं दिंदे। इवें जिवें हुण भी पिछले 2 दिनों के विच ही तकरीबन 350 मिलियन डॉलर्स दी जिहड़ी हैल्प है वो यूक्रेन नूं अमरीका ने की है। 90 टन मिलिटरी एड है जिहड़ी, यानी कि गोला कारतूस बरूद 90 टन वो भी यूएस ने यूक्रेन नूं दिता।
ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 303 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। 2014 ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, 2015 'ਚ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, 2017 'ਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, 2018 'ਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, 2020 'ਚ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, 2021 'ਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, 2022 'ਚ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇੰਨੀ ਨਾਟੋ ਨੇ ਏਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਏਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਐਨ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਨੈਟੋ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਫਾਰਮਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਸੀਰੀਅਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪੇਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਓਪਨਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਨਾਟੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ 'ਚ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਲੱਸ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ?
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਰੋਤ ਹੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 90% ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਰਸ਼ੀਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੋਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੋਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਨਾਟੋ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਦੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਲਪਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2-3 ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UNO ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਬੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਤਲਬ 30 ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 30 ਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਹੈ, 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ, ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।